السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھے جاتے ہیں جو اعمال یہ لوگ آگے بھیج رہے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو اعمال کر رہے ہیں وہ ہم لکھے جا رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو اپنے پیچھے اعمال چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ کے اندر یا انسان کے اعمال نامے کے اندر ضابط تحریر کر دی ہے۔ سورہ یاسین آیہ نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر جتنے اعمال ہو رہے ہیں وہ ہمارے اعمال نامے کے اندر لکھے جا رہے ہیں، ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہماری گفتگو، ہمارا طریقہ، ہماری صبح و شام کی ہسٹری ضابط تحریر کے اندر آ رہی ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ انسان مر جاتا ہے، دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اپنے آثار جو پیچھے چھوڑ کے گیا ہے وہ نیکی کی راہیں جو یہ ہموار کر کے گیا ہے، لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ مسجد بنا کے گیا ہے، لوگ اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کا ایک ادارہ قائم کر کے گیا ہے جس کے اندر لوگ خالص کتاب و سنت سیکھ رہے ہیں۔ اس کا اجر، اس کا ثواب قبر میں بھی انسان کو پہنچتا ہے۔
یہ معنی ہے آثارہم، جو پیچھے اپنے آثار چھوڑ گیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اس کے اعمال نامہ اعمال کے اندر۔ اور دوسرا معنی ہے وآثارہم، اس کے قدموں کے نشانات، جو نیکی کی طرف جاتے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، جو برائی کی طرف قدم اٹھتا ہے وہ قدم بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بنو سلمہ مسجد نبوی سے ان کے گھر دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کیوں نہ ہو ہم مسجد نبوی کے قریب اپنے گھر بنا لیں، قریب سے اٹھ کر نماز پڑھ لیا کریں، رسول اللہ کے درود سن لیا کریں، قرآن و سنت کی باتیں قریب سے سن لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جتنے دور سے تم چل کر آتے ہو ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکیاں ملتی ہیں، تمہارے آثار لکھ دیے جاتے ہیں، قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کچھ اعمال لکھے جاتے ہیں جن کا اس کو اجر یا گناہ قبر کے اندر بھی ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں اصال ثواب۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میرا بابا فوت ہو گیا، ماں چلی گئی، ان کے لیے میں کیا وہ نذرانہ طریقہ اپناؤں کہ ان کو ثواب ملے؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اسی موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس سے پہلے ایک آیہ کریمہ پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت ہونے والا جب فوت ہو جاتا ہے، پیچھے اس کے دوست، اس سے محبت کرنے والے، اس کے رشتہ دار، اس کی آل اولاد سنت کے مطابق جب دعا کرتی ہے، رسم کی بات نہیں کر رہا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ ایک پھوڑی بچھا دی جاتی ہے، چند دن رسمی دعا کی جاتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کتاب و سنت کے مطابق فوت ہونے والے کے بارے میں یہ استغفار کرتا ہے، اس کے لیے معافی مانگتا ہے، اس کا ثبوت بھی ہمیں اس آیت کے اندر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون، فوت ہونے والوں کے بعد جو دوسری نسل آئی وہ دعا کرتے ہوئے کہتی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے ہمارے دوست احباب اہل ایمان جو اس دنیا جہان سے چلے گئے ہیں، یا اللہ انہیں معاف فرما۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کینہ اور بغض پیدا نہ کرنا۔ انک رؤوف الرحیم، بے شک تم شفقت والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بعد میں آنے والی نسل پہلوں کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغائب مستجابہ، ایک بھائی اپنے غائب شدہ بھائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، فوت ہو گیا ہے یا کسی دوسرے علاقے میں رہ رہا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو دعا کرنے والے کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب یہ دوسرے بھائی کے لیے دعا کرے تم نے آمین کہنی ہے۔ یہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، جس طرح کی دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے اللہ تعالیٰ یہی بات تجھے عطا فرمائے۔
پہلا مسئلہ یہ پتہ چلا فوت ہونے والے کے لیے آدمی دعا کر سکتا ہے سنت کے مطابق۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنین کی ماں فوت ہوئی۔ آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ، آپ کے بیٹے بیٹیاں فوت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوڑیاں نہیں بچائی، یہ رسمی دعائیں نہیں کی تھی۔ کوئی سگریٹ پیتا ہوا آ رہا ہے، کوئی بے وضو آ رہا ہے، ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرو، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کب جلدی جلدی یہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور ہماری جان چھوٹے اور ہم جلدی سے اللہ کی مرضی کر کے چل بسیں۔ رسول اللہ نے دعائیں کی سجدے کے اندر، رسول اللہ نے لمبے لمبے قیام کر کے امت کے لیے دعائیں کی۔ ہمیں طریقہ بتا کے کہ حقیقت میں اپنے والدین کے لیے وہی دعا کرتا ہے جو نمازی ہوتا ہے۔ نماز کے اندر پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ فوت ہونے والے کے فرضی روزے رہ گئے ہوں، اس کے وارثین پر لازم ہے اس کی طرف سے روزے رکھیں، یہ دوسرا ایصال ثواب کا طریقہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات وعلیہ صیام، جو اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس پر کچھ روزے باقی تھے، فرضی روزے اس نے نہیں رکھے تھے، قضا ہو گئے تھے جو پیچھے رہ گئے، مثلا 10 رمضان کو فوت ہوا، 9 دن بیمار رہا، تو 9 روزے کون رکھے گا؟ اس کا وارث۔ 10ویں روزے فوت ہوا، آگے جو 20 ہیں وہ نہیں رکھنے، جو اس کی زندگی میں اس سے فوت ہو گئے نہیں رکھ سکا۔ اسی طرح کوئی نظر مان کر گیا، اچھی نظر، میں مسجد بنا دوں گا، مالدار آدمی ہے، مسجد بنانے کے بارے میں اس نے نظر مانگی، فوت ہو گیا، اس کی اولاد کو لازم ہے اس کی جائز نظر کو پورا کرے، اس کی جائیداد سے اس کی نظر کو پورا کیا جائے۔ اس کی دلیل سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں ان امی ماتت علیہا نذر لم تقضی، اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس نے ایک نظر مانگی تھی جو پوری نہ کر سکی، پہلے ہی فوت ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقضی عنہا، اس کی طرف سے نظر کو پورا کرو۔ نظر کو پورا کرنا یہ بھی ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ نظر اس نے پوری کی جس طرح اس کو ثواب ملا، مرنے والے کو بھی ملا ہے۔ فوت ہونے والا مقروض ہو کر فوت ہوا ہے، لوگوں کا اس نے قرضہ ادا کرنا تھا، قرضہ نہ ادا کرنا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا کرتے تھے جو قرض دار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ میں ادا کروں گا، اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، اس کو مال بھی دے دیتا ہے۔ اور جو اس نظر سے قرضے لیتا ہے میں لوگوں سے دغا کروں گا، فراڈ کروں گا، واپس نہیں کروں گا، ساری زندگی اس کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتا اور آخرت کے اندر اس کا عذاب بھی بڑھا سکتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی روح لٹکی رہتی ہے
फौत होने के बाद जब तक कि उसका कर्जा अदा न किया जाए, कर्जा अदा कर दिया जाए तो उसको छुटकारा मिलता है। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक आदमी का जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले सवाल किया, फहल अलैहि दैन, क्या इस मरने वाले पर कोई कर्जा था? कालू सलासत दनानीर, सहाबा बोले इसने 3 दिनार कर्जे में लिए थे। उस जमाने के 3 रुपए इसने कर्जे में लिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम, फिर तुम इसका जनाजा पढ़ा दो, मैं मोहम्मद नहीं पढ़ाऊंगा। अबू कतादा बोले रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी इसकी तरफ से कर्जा मैं अदा करूंगा, आप जनाजा पढ़ा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जनाजा पढ़ा दिया। मालूम ये होता है साले सवाब का एक तरीका ये है कि उसकी तरफ से कर्जा अदा किया जाए। औलाद का अपने वालिदैन के लिए सुन्नत के मुताबिक दुआ करने का भी साले सवाब वालिदैन को पहुंचता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजा लिल अब्दि सालिह फिल जन्नह, जन्नत के अंदर नेक आदमी के दर्जात को बुलंद किया जाता है। उसको जन्नत के अंदर एक दर्जा और मंजिलत दी जाती है। ये कहता है, या अल्लाह ये मकाम, ये मर्तबा, ये दर्जा मुझे कैसे मिला है जबकि मेरे अमाल तो मुनक़ते हो चुके हैं, मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेइस्तग़फ़ारि वलदिक लक, तेरे बेटे ने तेरे लिए माफ़ियाँ मांगी हैं, उसकी वजह से तेरा ये मंजिलत और तेरी ये कोठी जन्नत में बना दी गई। सदका करने का सवाब भी मैयत को पहुंचता है, लेकिन कौन सा सदका? जो सुन्नत के मुताबिक हो। ये जो हमने बनाए हुए ना रस्मी, 30वें दिन का सदका, 40वें दिन का सदका, ये सदके के लिए अल्लाह ने कोई 3रा, 40वां और 8वां और 9वां दिन मुकर्रर नहीं किया। और सदका किसके लिए? गरीब के लिए, मिस्कीन के लिए। रस्मी सदके ना किया करो, शरीयत के मुताबिक सदके किया करो। ये रस्म और रिवाज कि अगर हमने 3रे दिन सदका ना किया तो लोग कहेंगे इनका वालिद फौत हो गया, कितना बखील आदमी है, इसने कोई दावत ही नहीं की। रसूलुल्लाह के ज़माने में ये सदके के तरीके ना थे कि अमीर को बुलाया जाता, गरीब को छोड़ा जाता, चेयरमैन को बुलाया जाता, गरीब को कोई ना पूछता, बरादरी को बुलाया जाता, जो बरादरी से ना होता उसको कोई ना पूछता। शरीयत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं। सही बुखारी की हदीस है, अन्ना रजुलन काला लिन्नबी इन्ना उम्मती इन्ना उम्मी, ऐ अल्लाह के नबी, एक आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी मेरी माँ जो है वो फौत हो गई है, मेरा ख्याल है अगर उसकी ज़बान मरते हुए बंद हो गई थी, मौत से कुछ अर्सा पहले वो बोल नहीं सकती थी, मेरा ख्याल ये है कि अगर वो कलाम करती तो ज़रूर सदक़े का हुक्म करती, क्योंकि अक्सर सदका करती रहती थी। मेरा ख्याल ये है अगर वो बोलती आखिरी टाइम तो कहती कि मेरे माल से सदका कर दिया जाए, तो क्या मैं उसकी तरफ से सदका करूं, उसको अजर मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नाम, उसकी तरफ से सदका कर, हाँ उसको उसका अजर और सवाब मिलेगा। सही मुस्लिम की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान फौत हो जाता है दुनिया के अमाल दुनिया में रह जाते हैं, लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं जो इंसान के साथ कब्र में भी जाते हैं, जो इंसान को क़यामत तक फ़ायदा देते हैं, जन्नत के अंदर दाखिले तक या जहन्नम के अंदर दाखिले तक वो फ़ायदा देते हैं। वो क्या है? सदक़तुन जारिया, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला है। वो कौन सा सदका है? इल्म का सदका।
कुरान करीम में एक आदमी सिखाता है, दूसरा सीखता है, उसके 10 शागिर्द हैं, आगे लोगों को सिखलाते हैं, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, पहले सिखलाने वाले को अजर व सवाब मिलता रहेगा। इस उम्मत को कुरान करीम किसने सिखलाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज कायनात के कोने कोने में जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है, सिखलाया जा रहा है, वो सारा सवाब समेट कर रसूलुल्लाह को भी दिया जा रहा है। इसलिए अपनी औलाद को कुरान सिखलाओ, इसलिए मरने से पहले पहले अपने लिए सदकाए जारिया बना के जाओ। इस दुनिया कायनात से जाओ तो पीछे आपके लिए कोई सदका जारिया भी हो, कोई ऐसी फैक्ट्री भी हो जो आपके लिए समान सवाब और आपकी निजाहत का जरिया हो। इसी तरह कोई आदमी मस्जिद बना जाता है, लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, उसका सवाब मिलता रहता है। एक आदमी सिनेमा बना जाता है, एक आदमी शराब का अड्डा कायम कर जाता है, एक आदमी जुआ खेलने वाली पूरी पार्टी और स्कीम बना जाता है, क़यामत तक इसको उसका गुनाह मिलता रहेगा। एक लीडर, नशेइयों के भी अपने अपने कुछ लीडर होते हैं, वो मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके सबको नशे पर लगाता है, अपने लिए वो एक सदका जारिया पैदा कर रहा है कि क़यामत तक मुझे इसका गुनाह मिलता रहे। सदका तुन जारिया, जारी रहने वाला सदका, इसका सवाब क़यामत तक इंसान को मिलता है। दूसरे नंबर पर इल्मुन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा हासिल किया जाता है, कुरान और सुन्नत का इल्म जिससे लोग आगे सीखते सिखलाते हैं, अमली ज़िंदगी बनाते हैं, क़यामत तक उसके इस इल्म पढ़ाने वाले पहले उस्ताद को ये सारा सवाब मिलता रहता है। जिसको पढ़ाता है आगे शागिर्द बनते जाते हैं, वो इल्म सीखते जाते हैं, इसको सवाब मिलता जाता है। औ वालदुन सालिहुन यदऊ लहु, नेक बेटा अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। ये साले सवाब का एक तरीका सदका जारिया। इसी तरह ये साले सवाब का एक तरीका मैयत की तरफ से हज करना है। सही मुस्लिम की हदीस है, एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, क्या अल्लाह के नबी, मेरी माँ फौत हो गई है, उस पर कुछ रोजे थे, क्या मैं रोजे रखूं, उसको अजर मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। आपने फरमाया सूमी अनहा, उसकी तरफ से रोजे रख। कालत इन्नहा लम तहुज्जु कत्तु अफा हुज्जु अनहा, अल्लाह के नबी मेरी माँ ने कभी जिंदगी में हज ना किया था, आज मेरे पास पैसा माल दौलत ज़्यादा राह आया है, मैं अपनी माँ की तरफ से हज करूं, क्या मेरी माँ को सवाब पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुज्जी अनहा, जल्दी कर उसकी तरफ से हज की तैयारी कर, उसकी तरफ से हज कर। मालूम ये होता है हज मैयत की तरफ से किया जाए तो ये भी एक शरई साले सवाब का तरीका है। इब्न माजा की एक रवायत आपके सामने रखता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा युलहकुल मुअमिनु मिन अमलिही व हसनाती बादा मौतिही, मरने के बाद मोमिन को जो उसकी नेकियां और अमाल पहुँचते रहते हैं वो क्या है? इल्मुन अल्लमहु व नशरा, ऐसा इल्म जो उसने दूसरे को सिखलाया और आगे फैलाया। फरमाया इस दाई को भी इस इल्म का और इल्म फैलाने का, अल्लाह के दीन की तबलीग करने का सवाब उसको पहुंचता रहेगा। अल्लाह इस सवाब से हमें बारामंद फरमा, ऐसे सदकाए जारियात करने की तौफीक अता फरमा। जिसके पास इल्म नहीं, जिसके पास माल है, वो माल के जरिए सदकाए जारिया बनाता है। जिसके पास माल और दौलत नहीं, इल्म अल्लाह ने दिया हुआ है, वो इल्म लोगों को सिखला कर, वाज़ो नसीहत करके, तबलीग करके, हदीस पाक सिखला के अपने लिए सदकाए जारिया बना सकता है।
वरना तो हर अमीर आदमी 5-6 ख़त्म खिलाता और बड़ी उम्दा किस्म की पार्टियाँ करता, वो तो अपने बाप को बख्शवा लेता, गरीब बेचारा क्या करता। बल्कि अल्लाह ने गरीबों के लिए भी ऑप्शन रखा कि तुम 3 लोगों को सिखला दो, तुम्हारे लिए यही मैं सदका जारिया बना दूंगा। वालादन सालिहन तरका, नेक बेटा छोड़कर गया है, उसके लिए दुआ करता है, ये साले सवाब उसको पहुंचता है। वह मुसहफन वर्रसा, कुरान करीम खरीद कर किसी को उसका वारिस बना गया है, मस्जिद के अंदर रख गया है, लोग सुबह शाम उसकी तलावतें करते हैं, इसका सवाब भी उसको पहुंच रहा है। औ मस्जिदन बनाहू, या मस्जिद बना कर गया है, उसकी बुनियाद रख कर गया है। औ बैतन लिब्न सबील बनाहू, या मुसाफिर खाना तामीर करके गया है। लोग सफर की हालत में बेचारे परदेसी पनाह लेते हैं उस घर के अंदर, उस कुएं पर जाकर पानी पीते हैं। मुसाफिरों के लिए इंतजाम कर गया, इसका अजर व सवाब भी उसको मिलता रहेगा। और नहरन अजरा, या नहर जारी कर गया है, लोगों की खेतियां शराब कर रही है, उसका अजर व सवाब भी उसको मिलता रहेगा। और सदाकतन अखरजा मिन मालिही, या उसके मरने के बाद उसके माल से कुछ हिस्सा लेकर अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो मरने वाले को उसकी औलाद के खर्च करने की वजह से सवाब मिलता रहेगा। औ सदकतन अखरजा मिन मालिही फी सेहतिही व आयातिही, और ऐसा माल जो उसने अपनी सेहत के अंदर, तंदुरुस्ती के अंदर, जवानी के अंदर और जिंदगी के अंदर अल्लाह के रास्ते में ऐसा माल लगा कर गया है, वो भी उसके लिए सदका जारिया बनेगा। कुफार और मुशरिकीन को इस सदके का कोई फायदा ना पहुंचेगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आस बिन वाइल जहलियत के अंदर एक नज़र मांगी इसने कि मैं 100 ऊँट ज़िबा करूँगा, 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करूँगा, लेकिन कुफर की हालत में फौत हो गया, इस्लाम नसीब नहीं हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नसीब नहीं हुआ, तौहीद नसीब नहीं हुई, इस दुनिया से चला गया। एक बेटा उठा शाम इब्ने आस, इसने 50 ऊँट, 2 बेटे थे इसके, एक बेटा उठा, इसने 50 ऊँट अपने बाप की तरफ से ज़िबा किए। दूसरा बेटा अमर मुसलमान हो गए, रसूलुल्लाह के पास आए, मेरे बाबा ने नज़र मांगी थी 100 ऊँट ज़िबा करूँगा, फौत हो गए, मेरे दूसरे भाई ने 50 कर दिए, क्या मैं अपने हिस्से के 50 कर दूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अम्मा अबूक, जो तेरा बाबा था, फलौ अकर्रत तौहीद, अगर तौहीद को कबूल कर लेता, फसुमता व तसद्दकता, तू उसकी तरफ से सदका करता या रोज़े रखता, नफ़अहु ज़ालिका, तो उसको इसका फ़ायदा पहुँचता। और एक रवायत में ये है कि उसने कहा था मैं इतने ग़ुलाम भी आज़ाद करूँगा। सुन्ने अबी दाऊद के अंदर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाता, फ़अतक़तुम अन्हु, तुम उसकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद करते तो उसको फ़ायदा पहुँचता, लेकिन उसने तौहीद का इकरार नहीं किया, उसको सदक़े का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ख़ुलासतुल क़ौल मेरे भाई ये है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर इसाल सवाब का तरीका जो शरीयत ने बताया है, एक मुसलमान दूसरे के लिए दुआ कर सकता है जो सुन्नत के मुताबिक हो, मैयत की तरफ से रोज़े रख सकता है, उसकी नदर को पूरा कर सकता है, उस पर कर्जा हो अदा कर सकता है, उसकी औलाद उसके लिए दुआ कर सकती है, मैयत की तरफ से गरीब मिस्कीन के घर उसका सदक़े का हिस्सा पहुँचाया जा सकता है, मैयत की तरफ से हज और उम्रा किया जा सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो शरीयत से साबित हैं, इनका नाम इसाले सवाब है आम ज़बान के अंदर। इन सारी चीज़ों का सवाब मैयत को पहुँचता है। अल्लाह से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।